Greetings to you all in the most blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. As we have been focusing on the journey of the community of Israel, it's a very powerful reminder. There are so many similarities for our journey and the journey which occurred several thousand years ago, the journey of God's chosen people. And now we are God's chosen people. The journey to eternal Jerusalem. Then the journey was from the Egyptian bondage to the promised land, the Holy Land. We need to always be mindful of this one question. Is there a room for me in heaven? What is my investment? కదా ఒక ఇల్లు కొనాలి అంటే 10 సార్లు వెళ్ళి చూసి వస్తాం కదా. 10 times we go and check the land, the builder, material. And not only that, after 10 years, how the investment is going to grow, how it is going to be rewarding. Will we take so much of precautions, so much of considerations that we do to invest in a temporary home where we are going to live maybe 10 years, 20 years, 30 max, or 40 years. After that, it will be abandoned. Even if you want your kids to stay, they don't stay. Take it from me. In India, most of our parents have built houses. 3 పోర్షన్లు, ఇది పెద్దోడికి, ఇది చిన్నోడికి. పెద్దోడు లేడు, చిన్నోడు లేడు. బూజు దులుపుకుంటా కూర్చుంటారు అన్నట్టు. మెయింటెనెన్స్. No one lives. How many of us go and live in India in our own homes? With lot of love, our parents have invested in that house. You know, we need to look to Jesus when he was telling his disciples that I'm going ahead of you to prepare a place for you. A place where you can come and dwell. We all can live together forever. That is our eternal home. Have you ever visualized what am I going to have in my room with Jesus? ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా? పరలోకంకి వెళ్తాను, బాగానే ఉంది. అక్కడ నా రూమ్లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఏమేమి పెట్టుకోవాలి? ఇక్కడ నుంచి అయితే తీసుకోవడానికి లేదు. నో లగేజ్. దెర్ ఇస్ అ రెస్ట్రిక్షన్ ఫర్ లగేజ్. ఇప్పుడు 7 kgs అయిపోయింది కదా, టీఎస్ఏ వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు రెస్ట్రిక్షన్. 2 టవల్లు పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది, 7 కిలోలు. నో అదర్ ఆప్షన్. పరలోకంకి అయితే నో లగేజ్, నో బ్యాగేజ్. You need to come as you are. We need to visualize. You know, when we are focusing on this, you know, the journey to eternity, what are our merits? What are our merits? అసలు దేవుడు మనల్ని ఎందుకు పరలోకం తీసుకెళ్ళాలి? ఏం చేస్తున్నాము దేవుని కొరకు? What is that you are doing? Do you deserve to be with Jesus? ఎప్పుడు పరిశుద్ధంగా ఉండమంటే అబ్బో వద్దులే, ఇంకా 40 దాటని 50 దాటని రిటైర్మెంట్ కానీ అప్పుడు నేను పవిత్రంగా ఉంటాను, ఈ చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉంటాను, ఈ వీక్నెసెస్ అప్పుడు నేను వదిలిపెడతాను అని ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాం. We are postponing to live a good moral ethical life. వ్యసనాలు మనం అలవాటు చేసుకున్నవి మనము దూరంగా ఆడడానికి మన ఆరోగ్యం కొరకు దేవుని మధ్యలో పెడతాం. ఇది చేస్తే నేను ఇది వదిలేస్తా. If you give me this, I'm going to quit smoking, I'm going to quit drinking, I'm going to quit this bad habit. God, you give me this, then I'm going to do that. We negotiate with God with our weaknesses. నాకు ప్రమోషన్ ఇస్తే ప్రభువా నేను రెగ్యులర్గా గుడికి వస్తాను. సమ్ పీపుల్ ప్రే దట్. నాకు మంచి ఉద్యోగం నేను 10% భాగం ఇస్తా. We try to bribe God. There are so many ways. Look at the community of Israel when they were in Egyptian bondage. They were only praying to God, Lord, liberate us. The prayer of the community of Israel was shedding tears, and they prayed. The answer to their 400 long years is Moses' birth. Moses was leading this community of Israel during his time. God has chosen him to be the leader, and the people are now following this leader.
even to fall in alignment with God's plan, it took lot of time for Moses to convince. దేవుని యొక్క చిత్తము వారి జీవితంలో దేవుడు నెరవేరుస్తూ ఉన్నాడని మరి దేవుడే వారికి దిగివచ్చి చెప్పినా కూడా నమ్మలే. They didn't, whatever they have been praying for, they were unable to visualize. వారే ప్రార్థన చేశారు మాకు విడుదల కావాలని. కన్నీరు విడ్చుచు నిట్టూర్పుతో వేదనతో దేవుని వైపు ఎలుగెత్తి వారు ప్రార్థన చేశారు. ప్రభువా నీవు అబ్రహాముతో చేసినటువంటి నిబంధన జ్ఞాపకం చేసుకొని, ఇస్సాకుతో చేసినటువంటి నిబంధన, యాకోబుతో చేసినటువంటి నిబంధన. లార్డ్ యు రిమెంబర్ us. How can you leave us in this slavery? And when God has come down to lead them, they were not trusting God. Several times this happens with us. No, we pray, and when God initiates to react or act, we don't believe God. దేవుడు వస్తాడు మన ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వడానికి ఎవరినో పంపిస్తుంటాడు. ఏదో దేవుడు నీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాడు. మేబీ ఇట్ మే బి అన్ ఎస్ఎంఎస్ మెసేజ్, మేబీ ఇట్ మే బి అన్ ఈమెయిల్, మేబీ ఇట్ మే బి అ ఫోన్ కాల్, మేబీ ఎ విజిట్ by someone to your house. God is reminding you something about that he is going to do in your life. But we don't trust. వాస్తవాలను నమ్మాలంటే చాలా ఎవిడెన్స్ కావాలి మనకు. We need lot of proofs. ఒక సత్యమైనటువంటి మార్గంలో నడవాలి అంటే చాలా కన్విన్స్ చేయాలి మనల్ని. చెడు అలవాట్లు చేయడం పెద్ద పని కాదు, ఈజీగా మార్కెట్ చేసేయచ్చు. ఒకరిని చెడగొట్టాలంటే పెద్ద పని కాదు, 2 సార్లు చెప్తే వాడే నమ్మేస్తాడు. ఇంకా అబద్ధము 2 సార్లు చెప్తే నమ్మేస్తాం, నిజాన్ని 100 సార్లు చెప్పినా నమ్మం మనం. We don't. Same thing happened with the community of Israel. God was coming down and God was telling Moses, go and tell these people. They didn't believe. They didn't believe. And God has to prove the ability. And he has performed so many miraculous signs in the presence of Pharaoh. ఆ దేశ ప్రజలందరికీ కూడా దేవుడు చాలా శక్తివంతుడు అనే సత్యాన్ని దేవుడు బయలుపరుచుకునేటటువంటి పరిస్థితి. ఎన్ని అద్భుతాలు చేస్తాడండి మోసెస్? 10 ప్లేగ్స్, 10 ప్లేగ్స్ ద్వారా దేవుని యొక్క శక్తిని ప్రభావాన్ని అక్కడ డిమాన్స్ట్రేట్ చేస్తారు. అయినా కొందరు నమ్మలేడు. నిజంగానే దేవుడు మనల్ని తీసుకెళ్తున్నాడా? నిజంగా ఇది నిజమేనా? డౌట్. Likewise, in our journey, there are some people who are going to say or raise a doubt in our life. Is Jesus is real? Is Jesus really going to come? Is there a real heaven? స్వర్గమైన నరకమైన ఇక్కడనే, అదంతా ఒక భ్రమ అని చెప్పేటటువంటి వారు కూడా ఉంటారు. స్వర్గమే లేదు, రిలీజన్ ఈజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఓపియం అని చెప్పేటటువంటి వారు కూడా ఉన్నారు కొన్ని నేషన్స్లో. మిమ్మల్ని భ్రమలో పెట్టడానికి మతాన్ని తీసుకొని వచ్చారు అని చెప్పేటటువంటి వారు కూడా ఉన్నారు. There are so many people who confuse you about heaven, about Jesus, about life after death. నిజమే అయిండొచ్చు, ఎవరు చూడబోయారు? This community of Israel in Egyptian bondage, they couldn't visualize how the promised land is going to look like. వారు ఎక్కడ కూడా ఆలోచన చేయడానికి ఏం లేదు సోర్స్. They couldn't visualize how it's going to look like, how my life is going to look like in the land of milk and honey, how my children are going to settle down. They couldn't visualize. We have so many teachings by Jesus. He speaks about heaven, about Heavenly Father's house. He speaks about how a kingdom looks like, how people are going to live in heaven. There are so many clues that Jesus Christ gives us in his teachings and his parables. ఒక ఆయనకు ప్రశ్న వస్తుంది, అక్కడ పెళ్ళిళ్ళు అవుతాయా అని. అక్కడ మరణం ఉంటుందా? అక్కడ దుఃఖం ఉంటుందా? సంతోషం ఉంటుందా? In book of Revelation there are so many answers for heaven, how it looks like. What is your visual about heaven? Do you have that affirmation in your life that yes, if I leave this world, I am going to be in heaven with Jesus. I deserve to be in heaven. I am very close to Jesus. Definitely there is a place. How many of you can say that? What are the things that qualifies you to be part of God's plan, God's kingdom?
నువ్వేం చేస్తున్నావు ఆ దేవుని సన్నిధానంలో కూర్చోవాలి, నిల్చోవాలి అంటే, దేవునితో సదాకాలం జీవించాలంటే నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు దేవుని కొరకు? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆర్ యు లీడింగ్? వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్ ఫర్ గాడ్? వాట్ ఈజ్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్ హోమ్? ఏం చేస్తున్నావు? నువ్వు ఈఎంఐలు కట్టే అవసరం లేదు, డౌన్ పేమెంట్ చేసే అవసరం లేదు. యేసుప్రభు ఆల్రెడీ పే చేసేసాడు. హీ హాజ్ ఆల్రెడీ గివెన్ యూ ఎ ఫ్రీ ఆఫర్. He's giving us a free option, where that is what St. Paul writes to these Ephesians community members. It is not by our merit. It is not by our merit, by our faith in Jesus who paid a price. మనం చేసింది ఏది లేదు. పరలోకంలోకి వెళ్ళాలి అంటే మనం సంపాదించింది ఏం లేదు. ఇక్కడ మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ జీరో. మనం ఏం చేయలేం. ఏమిచ్చినా కూడా మనం పరలోకంలో స్థలం కొనుక్కోలేం. దెర్ ఆర్ నో రూమ్స్ ఫర్ సేల్ ఇన్ హెవెన్. అదెవరన్నా స్కీమ్ తెస్తే కూడా ఉత్తమాటే, అది జాగ్రత్త. పీపుల్ మే సెల్ us sometimes. The Roman church was doing that in 16th century. They started selling forgiveness slips. That is where Martin Luther, Zwingli and John Calvin, they revolted against that wrong teaching, wrong doctrine. మనమెవరండి క్షమాపణ పత్రాలు అమ్మడానికి? సరే, బ్రతికున్న వాళ్ళకి అమ్ముతున్నారంటే జనాలు ఏం చేశారంటే చనిపోయిన వారి పితరుల గురించి కూడా కొనుక్కోవడం మొదలుపెట్టారు. ఫర్గివ్నెస్ స్లిప్స్. We do not know. We live in end times. Wrong teachings may come. Wrong doctrines may influence us. Wrong things are so convincing for us. We believe. దానికి ఏం ఎవిడెన్సెస్ అవసరం లేదు, బాగా నమ్మేస్తాం. ఇగో నీకు మాట చెప్తున్నా పలానాయన గురించి, ఎవ్వరికి చెప్పకు అని చెప్తే చాలు, ఇంకా చాలా ఒక 3.5 గంటల సినిమా ఊహించుకుంటాం అన్నట్టు. అమ్మో, నిజమే ఉండొచ్చు. ఇట్ మే బి ట్రూ. We perceive in that way. We believe lies. Lies are so sweet, very convincing. ఈజీగా నమ్మేస్తాం. దానికి ఏమి స్టార్ రేటింగ్స్ అవసరం లేదు, రివ్యూలు అవసరం లేదు, ఎవ్వరు చెప్పే అవసరమే లేదు. We just believe lies. Here the community of Israel, after initiating the journey, just before entering the promised land, Moses was again trying to tell them what God has been doing these 40 years. 40 సంవత్సరాలు దేవునితో మీరు ఏ విధంగా ఉన్నారు, దేవుడు ఎందుకు మిమ్మల్ని ఇన్ని సమయాల్లో మిమ్మల్ని శిక్షించవలసి వచ్చిందో ఆ విషయాలన్నీ కూడా ఈ 9వ అధ్యాయంలో ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాడు. ఇన్ దిస్ 9th chapter he speaks about 3 things. The first 6 verses speaks about not by our righteousness, it is only by God's grace. దేవుని యొక్క కృపను బట్టి, దేవుని యొక్క ప్రణాళికను బట్టి మనము ఈ యొక్క దేశంలోనికి అడుగిడబోచు ఉన్నాం. It is by God's merit, not our righteousness. And from verses 7 to 24, Moses is reminding the failures. తమ గతములో చేసినటువంటి తప్పిదములను వారికి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. తప్పిదాలే ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి. 6 వచనాల్లో మాత్రం దేవుని కృప గురించి మాట్లాడతారు. 7 నుంచి 24 వచనాలు, 7 to 24, he speaks about the rebellious nature, how they grieved God, how they rebelled against God, how they disobeyed God, how they distrust God. He is speaking about those things. And finally, in verses 25 to 29, it speaks about intercession, prardhana, who Moses was doing this prayer. On behalf of these rebellious people, Moses is praying to God, interceding. We see in this record that, verses 1 to 6, Moses is reminding that, Israelu, వినుము, నీకంటే గొప్ప బలము గల జనములను, ఆకాశమంటూ ప్రాకారం గల గొప్ప పట్టణస్థులను స్వాధీనపరచుకుంటకై నేడు నీవు యోర్దానును దాటబోచు ఉన్నావు. అనామీకులు అక్కడ ఉంటారు అన్నట్టు. ఒక 2 వారాల క్రితం అనామీకుల గురించి ఒక పాస్టర్ గారు వచ్చి చెప్పారు మనకు. వెరీ జైజాంటిక్ పీపుల్, వారియర్స్, very strong people. Even to look at them, no one will think about fighting. అసలు యుద్ధం అనేది ఇంకా ఆలోచన రాదన్నట్టు. వారు చూస్తే పరుగు అన్నట్టు, తప్పించుకోవడమే, ఎక్కడికి పారిపోవాలి అని ఆలోచన, అంత స్ట్రాంగ్ అన్నట్టు. ఇక్కడ మోసెస్ చెప్తున్నాడు వారికి, ఆకాశం అంటే ప్రాకారం గల గొప్ప పట్టణాలు. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ టు పర్సీవ్ దిస్ ట్రూత్ that these high raised walls,
we are going to conquer. The walls which are standing ahead of you, where you are going to conquer this city. What a strong assurance that God is giving to the community. There are so many walls in our day-to-day life which we feel, we get scared saying that I can't do this. నేను ఇది చేయలేను, ఇది నాతోటి కాదు, it's not me, I can't do it. We give up. But here we need to learn to claim and trust God's plan and purposes. That is what here the community of Israel are being reminded. Thus far God has been leading us to this place, and now it is your thing to trust God and keep moving. Whatever the walls may be, whatever the strong people may be, you are going to defeat them. ఎటువంటి అననుకూలమైనటువంటి పరిస్థితి నిన్ను ఆపుతా ఉన్నా కూడా దేవుడు నీకు విడుదల కలుగజేస్తాడు అని ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. He is going to give deliverance. Do not be afraid. That is what it means. You trust God. And furthermore we see that ఆ ప్రజలు గొప్పవారు, ఉన్నత దేహులు, వారు నీవు ఎరిగిన అనాకీల వంశస్థులు. అనాకీల ఎదుట ఎవరు నిలవగలరు అను మాట నీవు వింటివి కదా. There is already a word about these Anakites. No one can stand them. During David time also there was one generation. Who is that generation? Very gigantic people. ఎవరండి? ఫిలిస్తీన్లు వస్తాడు గొలియాత్. దావీదుని ఎంత హేళనగా మాట్లాడుతాడో ఆ డైలాగ్ వింటే అసలు మనమే అక్కడ ఉంటే నాకు ఇదంతా అవసరమా అని చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాం. నేనేం కుక్కనా, నా దగ్గరికి రాయబట్టుకొని వస్తున్నావు అంటాడు గొలియాత్. అది చదవాల, వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ నరేటెడ్. అంటే ఒక మనిషిని ఇమోషనల్గా ఏ విధంగా హర్ట్ చేసి ఆపాలనో అంత పెద్ద మనిషి అక్కడ దావీదు మీదకి వర్డ్స్ తోటి, వార్ వర్డ్స్, మాటలతోటే యుద్ధం మొదలు పెడతాడు అన్నట్టు గొలియాత్. అది చదవండి మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు. There are people even who live today who try to be an obstacle to your growth. Do not be afraid of them. In your career, something may be a stumbling block to you, a high-raised wall. In your life journey, something may be stopping you to draw closer to God, to get into the kingdom of God. ఎవరో నిన్ను ఆపుతూ ఉండొచ్చు. శక్తివంతమైనటువంటి వాళ్ళని ఎదుట ఉన్నప్పుడు దడుచుకోకూడదు. దేవుని వైపు చూసి నేను తప్పకుండా ఇది అధిగమిస్తాను అనే నమ్మకం నీకు ఉండాలి. నేను నమ్మినటువంటి దేవుడు గొప్పవాడు, శక్తివంతమైనటువంటి వాడు. మానవ నిమిత్తులు నన్ను ఏం చేయగలరు అనేటటువంటి గొప్ప విశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్ళాలి. Do not pause in your life, in your spiritual journey. Do not give up whatever the high-raised walls may come in your life. And after that, he says about that when you enter this land, do not boast about your own merit, about your own righteousness, about your own courage. నేనే చేశాను అనే మాట రాకూడదు అని అంటాడు. నేనే, నాకున్నటువంటి సామర్థ్యం అని ఎప్పుడు కూడా అనకూడదు. ఎందుకంటే నీతో పార్ట్నర్ దేవుడు. మేము చేశాము అని చెప్పాలి. దెన్ యు ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ గాడ్. నేను అనే మాట గర్వమునకు సూచన. ఈగో. సైకాలజిస్టులు కూడా అదే అనలైజ్ చేసి చెప్తారు. లాస్ట్కి ఏమంటారు, నీకు కొంచెం ఈగో ఉంది, అది తగ్గించుకో అని చెప్తారు. అన్ని విని అనేటటువంటి అహం, నేను, that you need to set aside, overcome that. When you invited Jesus on the day of baptism, when you received Jesus as your Savior, He is partnering with you in everything. You need to acknowledge His presence. That is what St. Paul is reminding. You need to always say, it is not by my merit, it is our merit. With me, Jesus is there. I have partnered with Jesus. I am walking with Jesus. I live with Jesus. I am journeying with Jesus. Here St. Moses was reminding this community, మీరు ఆ దేశమును స్వాధీనపరచుకున్నట్లుగా యెహోవా నా నీతిని బట్టి నన్ను ప్రవేశపెట్టనని అనుకోవద్దు. ఇట్ ఈస్ నాట్ బై యువర్ మెరిట్. నేనేదో గొప్ప, నేనేదో మంచి కార్యాలు చేశాను కాబట్టి, నేను నీతిమంతుడను కాబట్టి దేవుడు నాకు ఇలా ఇచ్చాడు అని మాత్రం అనకూడదు. ఇట్ ఈస్ గాడ్స్ చాయిస్, మన చాయిస్ కాదు. మన జీవితంలో మనం ఏదైనా పొందుచూ ఉన్నాము, అనుభవిస్తూ ఉన్నాము అంటే అది దేవుని యొక్క చాయిస్, నా చాయిస్ కాదు. ఇట్ ఈస్ గాడ్స్ గ్రేస్.
మన జీవితంలో దేవుని యొక్క బిడ్డలముగా మనం పిలువబడుచున్నామంటే దేవుని యొక్క కృప. ఇన్ ఇండియా ఐ ఆల్వేస్ లుక్ అట్ దట్ పాపులేషన్ 1.3 billion and percentage of believers is hardly like 3.5, less than 4. And in that real Christians, we don't know how many are there. సీక్రెట్ క్రిస్టియన్స్ అని మాట్లాడతాం. రియల్ క్రిస్టియన్స్ ఎంతమంది? చర్చ్కి వెళ్ళినంత మాత్రాన క్రైస్తవులం కాదండి. బాప్తిజం తీసుకున్నంత మాత్రాన క్రైస్తవులం కాదు. There are other parameters which define a true Christian, a true believer. ఆ 4%లో మనల్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. అందుకు దేవునికి మహిమ. There are so many other better people who deserve maybe salvation. We don't know. There may be better people who can do mighty things for God. నిన్ను చూస్ చేసుకునే బదులు దేవుడు ఇంకోరినో చూస్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఇంకా గొప్ప కార్యాలు చేసేవారేమో. They may have better skills than you. But still, in spite of all your weaknesses, all your past, whatever you have done against God, but still God has chosen you to be His follower. What a blessing it is. What a privilege it is. We need to be always mindful about this. God has given me an opportunity to be called by His name. ఆయన నామంలో మనకు గుర్తింపు. ఆయన నామంలో మనకు ఒక కమ్యూనిటీ. ఆయన నామంలో ఒక కుటుంబంగా మనం గుర్తింపు పొందుచూ ఉన్నాం. అందుని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతగా జీవించాలి. We need to always acknowledge this. It is not by my merit that I am a follower of Jesus. It is the choice of Jesus. It is the choice of God. During the time of Jesus, there were so many people, but Jesus chose only 12 to follow Him. He didn't call everyone. రోడ్ దారిన వెళ్ళేటటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని రా అని పిలవలే. Selected ones. He chose some people for purposes to fulfill God's purpose and plan. Likewise, there are many in Phoenix, but God has chosen you. God has a plan in your life. Remember that. Always be mindful about God's plan and acknowledge God's presence in your life, and always give credit and honor and glory to His holy name. From verses 7 to 24, there are like 6 rebellious natures which are written here by Moses. 6 rebellious natures. ఇవి మనలో ఉంటే కూడా అవి మనకు మంచిది కాదు. మన ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు అవి హిండ్రెన్స్. వి మే లూజ్ గాడ్స్ గ్రేస్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ దీస్ క్వాలిటీస్. ఒక్కొక్క స్థలమునకు ఒక్కొక్క రిబెలియస్ యాటిట్యూడ్ వాళ్ళు అక్కడ జరిగించారు ఈ 38 yearsలో. There were several 100,000 people who started their journey. And now in the journey, just before entering, at first thing is at the Mount of Horeb. 9వ అధ్యాయం 8వ వచనం నుంచి ఆ ప్రస్తావన జరుగుతుంది. He speaks about the golden calf. ఎందుకు చేస్తారంటే గోల్డెన్ కాఫ్ వారు? Why did they make a golden calf? To worship. ఇంకా టు రీప్లేస్ ఎ న్యూ లీడర్. మనకు ఈ దేవుని కూడా రీప్లేస్ చేద్దాం అనుకున్నారు వాళ్ళు. ఏమనుకుంటారంటే ఈ యొక్క దూడనే మనల్ని నడిపిస్తుంది, విమోచిస్తుంది. అంటే దేవునికి బదులుగా, మోషేకు బదులుగా దేవునికి విరోధమైనటువంటి కార్యం అన్నట్టు. అది ఎవరు ఇనిషియేట్ చేస్తారు? మళ్ళా అహరోనే చేస్తాడు. What kind of a paradox life, sometimes we experience in our day-to-day spiritual journey. Mosheku interpreted Aaron. He was always there when God was talking, when Moses was telling Aaron. Aaron is always with Moses. అన్ని సమయాల్లో అహరోను మోషేతో ఉన్నప్పటికీ కూడా జనాలు వచ్చి అయ్యా ఒక కార్యాన్ని చేద్దామనగానే ఓకే తెచ్చేయండి బంగారం అన్నాడు. లేదు అది కాదు అని మాత్రం చెప్పలే. ఎందుకంటే జనాలు మోషే వెళ్ళిపోయిండు, ఇంకా నేనే కాబట్టి అందరినీ ప్లీజ్ చేయాలనుకున్నాడు ఆయన. సమ్టైమ్స్ వీఆర్ టేకెన్ అవే విత్ ప్లీజింగ్ పర్సనాలిటీస్. ఆ యాటిట్యూడ్ తోటి ఏం చేస్తామంటే తప్పును కూడా తప్పనం వద్దులేండి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అని సహకరిస్తాం. తప్పును ప్రోత్సహిస్తాం, తప్పును సపోర్ట్ చేస్తాం. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరూ కూడా అరణ్యంలోనే ఉన్నారు, ఇంకా సెటిల్మెంట్ ఏం లేదు. ఏం డొనేషన్స్ ఇచ్చారండి వాళ్ళంతా? గోల్డ్ ఇచ్చారు. గోల్డ్ ఇవ్వడం అంత ఈజీయా? ఒక్క కమ్మ ఇక్కడ పడిపోతే దినమంతా మళ్ళీ వచ్చి చూసిపోవాలనుకుంటాం కదా.
ఒక చిన్నది ఒక మాసం బంగారం ఎక్కడైనా పడిపోతే నిద్ర పట్టదు. వాళ్ళు డొనేషన్లు ఇస్తున్నారు, సెటిల్మెంటే లేదు. మనం సెటిల్మెంట్ కాకుండా ఒక $1000 ఎవరికైనా ఇవ్వమంటే ఇస్తామా? మాకే లేదు, ఎక్కడికి వెళ్ళి ఇస్తామని. ఈ అరణ్యంలో ఉన్న వాళ్ళు తప్పుడు పనికి, ఫర్ ఎ రాంగ్ కాజ్, దే గాట్ సో కన్విన్స్డ్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ పోరింగ్ అవుట్ గోల్డ్. బంగారం ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు. దేని కొరకు? ఒక దూడని చేసుకొని ఇంకా అదే దేవుడు, అదే మనల్ని నడిపిస్తుంది. దానికి ప్రోత్సాహకర్త అహరోన్. ఒక నాయకుడిగా తన సహోదరుడితో నడిచి దేవుని యొక్క శబ్దాన్ని విని గ్రహించినటువంటి వ్యక్తే అలా అయిపోయాడు. సమ్టైమ్స్ వీ గెట్ డీవియేటెడ్ ఫ్రమ్ నోన్ పీపుల్. సేటన్ ఎప్పుడు కూడా మనకు చాలా క్లోజ్గా ఉన్న వాళ్ళనే వాడొచ్చు, జాగ్రత్త. మన ఫ్రెండ్స్నే వాడొచ్చు, రిలేటివ్స్నే వాడొచ్చు. మన ఇంట్లో ఎవరు బలహీనంగా ఉంటే వారినే వాడొచ్చు. బీ కేర్ఫుల్. సమ్టైమ్స్ నిన్నే వాడేయచ్చు, తెలుసుకోవాలి. అహరోను అంత స్ట్రాంగ్ వ్యక్తి, దేవుని యొక్క వాక్కును ప్రజలకు వివరించి చెప్పుతూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. వాళ్ళు వచ్చి అడగగానే ఓకే కమాన్ లెట్ us డూ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఆ రిబెలియస్ నేచర్ తోటి వారందరూ కూడా ఇంపేషెంట్ అని తెలిసిపోయింది అక్కడ. దే ల్యాక్ ద ఫెయిత్. 40 రోజులు మోషే లేకపోతే ఇంకా ఇంపేషెంట్ అయిపోయారు, చనిపోయాడేమో అని అనుకున్నారు. దే థాట్ మోసెస్ మేబీ డెడ్, ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్. ఇంకా మనం నెక్స్ట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ? 40 days వెయిటింగ్, ప్రేయింగ్. నో వీ క్యాంట్. ఒక 3 గంటలు ప్రార్థనలో కూర్చోవాలంటే కూర్చోలేము. ఎన్ని మెలకలు తిరిగిపోతామో. ఏదన్నా ఫోన్ వస్తుందా బాగుండు బయటకు పోయి వద్దామని అలా సాకు కూడా వెతుకుతాం. అప్పుడే అన్ని దేశంలో లేని పనులన్నీ గుర్తుకొస్తాయి ప్రార్థనలో కూర్చున్నప్పుడే. వి ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ద పెండింగ్ వర్క్స్ వెన్ వీ హ్యావ్ టు సిట్ ఫర్ ప్రేయర్. అయ్యో అవును కదా, ఇంకేం లేకపోతే పొయ్యి మీద ఏదో పెట్టినా చూసి వస్తే ఒకసారి పొంగుతుందో లేదో. వేరే టైంలో లేచి చూడమంటే చూడం. ఊరికే నేనే పోవాలన్నా వాళ్ళకి చెప్పొచ్చు కదా. ప్రేయర్లో కూర్చున్నప్పుడే దేశంలో ఉన్న అన్ని గుర్తుకొస్తాయి మనకు. అప్పుడే సైతాన్ అలా చేస్తుంది మనం కాదు. We need to remember that. We need to overcome that. We need to overcome every weakness. ప్రార్థన చేస్తుంటే ఏదైనా శబ్దం అయిందంటే అందరు కళ్ళు తెరిచి చూస్తారు. ఆ ప్రార్థన చేసే వాళ్ళు మాత్రమే కళ్ళు మూసుకుంటారు. మీరు గమనించారో లేదు, మన డే ఆఫ్ ప్రేయర్లో ఎవరో బెల్ కొట్టారు, అందరు తెరిచి ఎవరు వచ్చారా అని చూస్తున్నారు. పిల్లలు గమనించారు, పిల్లలు చెప్తేనే తెలిసింది నాకు. అప్పుడు అనిపించింది మనం ప్రేయర్లో కూర్చున్నప్పుడు కెమెరాలు పెట్టుకుంటే బాగుంటుందేమని. వి గెట్ డీవియేటెడ్ వెన్ వీఆర్ ప్రేయింగ్ టు గాడ్. వీ నీడ్ టు టాక్ టు గాడ్ విత్ రెస్పెక్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. వీఆర్ హ్యావింగ్ అ కాన్వర్సేషన్. దేవునితో ఒక వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, మనం నడిపిస్తున్నప్పుడు మనం ఏకీభవించాలి. అది ఏదొచ్చినా కూడా తొలగిపోకూడదు, అక్కడి నుంచి డీవియేట్ కావద్దు. వీ నీడ్ టు బి వెరీ స్ట్రాంగ్. ప్రార్థన చేసేటప్పుడే బాత్రూమ్ పోయేసి వస్తా, ప్రార్థన చేసేటప్పుడే కిచెన్లోకి పోయేస్తా, ప్రార్థన చేసేటప్పుడు లోపల కానుకలు తీసుకొచ్చి ఇవ్వాలి పాస్టర్ గారికి, అప్పుడే అందరు గుర్తుకొస్తాయి. We do a wrong thing and we teach wrong things unknowingly to our children also. We need to remember that. Here the community of Israel have become so impatient that they started idolatry. They worshipped and proclaimed it as their God. వారు బంగారు పోతతో చేసుకున్నటువంటి దాన్ని హోరేబు, మౌంట్ సైనాయి దగ్గర, ఎక్కడైతే ఏ కొండ ప్రాంతంలో అయితే దేవుడు ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడో అక్కడనే డిసొబీడియన్స్. ఏ మౌంటైన్ దగ్గర దేవుడు దిగొచ్చి మోషేతో మాట్లాడాడో అదే స్థలంలో వీరందరూ కూడా విరోధమైనటువంటి కార్యాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. వేర్ గాడ్ ఈస్ గివింగ్ అన్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ దెర్ ఇస్ డిసొబీడియన్స్. రిమెంబర్ దాట్. The second place what Moses speaks about is in 22, verse 22. He speaks about Tabera. There at Deuteronomy 9:22, they started grumbling, they started complaining about hardships. వాళ్ళక్కడ సనుగుతూ ఉన్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం. వారందరూ కూడా దేవునికి కోపమును పుట్టించారు. సనుగుతో ఏమవుతుందంటే దేవుని కోపం వస్తుంది. సనుగడం. Sometimes we grumble unknowingly and grieve God and we raise the anger of God. సండేనే ఆకలి ఎక్కువ అవుతుంది మనకు. సాటర్డే రోజు ఐ డోంట్ నో వాట్ టైం వీ గెట్ అప్, వాట్ టైం ఈట్ బ్రేక్ఫాస్ట్, వాట్ టైం యూ హ్యావ్ లంచ్. సండే మాత్రం 1కు గుడి అయిపోతే అబ్బా లంచ్ ఉంటే బాగుంది వాళ్ళ, అయ్యో లంచ్ లేదా, అయ్యో లంచ్ లేదా, 1:30 అయిపోయింది, అయ్యో ఆకలి. ఇంటి దగ్గర 3 అయినా దిక్కుండదు.
తినమన్నా తినం. ఇప్పుడే కదా బ్రేక్ఫాస్ట్, వద్దులే. 3 గంటలకు కూడా లంచ్ చేయం, 4 గంటలకు కూడా లంచ్ చేయం. చర్చిలో కూర్చోగానే ఆకలి, డివేషన్, గ్రంబులింగ్ అన్నట్టు. దిస్ అస్క్రైబ్స్ టు గ్రంబ్లింగ్. యు ఆర్ రేజింగ్ ది యాంగర్ ఆఫ్ గాడ్. ఒక్కోళ్ళకి ఆకలి అనగానే అవును ఆకలే కదా అని అందరు ఇంకా వెళ్ళిపోవడమే అదన్నట్టు. ఇవాళ చూస్తాను చర్చ అయినాక విమెన్ ఫెలోషిప్కి ఎంతమంది కూర్చుంటారు భోజనం లేకుండా. నెగిటివిటీని ఒక్కోరు ప్రమోట్ చేస్తే చాలు, అందరికి అంటుకుంటుంది అది అగ్గి లెక్క. అయ్యో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు కదా, మేము కూడా వెళ్ళిపోతాం, మేము ఎందుకు ఉండాలి, ఆకలి ఎక్స్క్యూజ్ అన్నట్టు. ది కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఆల్సో దే వర్ ట్రయింగ్ టు కంప్లైంట్ అగేన్స్ట్ గాడ్. ఏం ప్రభు మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చావు, ఈ కష్టాలు మాకెందుకు, నిన్ను వెంబడించడం వలన మాకెందుకు ఈ కష్టాలు, నువ్వు ప్రామిస్ చేసావు కదా పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశం అన్నావు కదా, ఏంటి మాకు ఈ కష్టం. పరలోకపు యొక్క ప్రయాణం అంటే ఇంకా అంత రోజు పాతే ఉంటుంది అనుకోవద్దు, కష్టాలు ఉంటాయి. యేసు ప్రభు చాలా క్లియర్గా చెప్తాడు, నన్ను వెంబడించు వాడు ఏం చేయమన్నాడు, తను తాను తగ్గించుకోవాలి. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ హంబుల్ యువర్ సెల్ఫ్. రెండవది మీ సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించాలి. యూ నీడ్ టు బేర్ ఎ క్రాస్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్. ఆర్ యూ బేరింగ్ ద క్రాస్ ఆర్ ఆర్ యూ కంప్లైనింగ్ అబౌట్ ద హెవీనెస్ ఆఫ్ ద క్రాస్? అయ్యో ఏంటి ప్రభా ఇన్ని కష్టాలా, నన్ను వెంబడించాలంటే మార్గం ఇరుకే అని చెప్పాడు యేసు ప్రభు. విశాలమైన మార్గం కాదు, ఫ్రీవే కాదు, ఇరుకే, నారో పాత్. నన్ను వెంబడించాలంటే అన్ని పోగొట్టుకోవాలి. యూ నీడ్ టు అసిమ్యులేట్ యువర్ ఐడెంటిటీ ఆల్సో. లైక్ పాల్ సేస్, ఇట్ ఈస్ నో మోర్ ఐ హూ లివ్, ఇట్ ఈస్ క్రైస్ట్ హూ లివ్స్ ఇన్ మీ. జీవించువాడను నేను కాదు, ఇట్స్ నాట్ మీ, it is Christ who lives in me. That should be the humbleness that we need to, and we need to overcome this grumbling attitude, complaining nature ఉండకూడదని. ఏది కొరత లేదో దాని గురించి హైలైట్ చేసి దేవుని సేవకు ఆటంకం కలిగించకూడదు. ఏది లేదో చూసి అదే చెప్తాం, అక్కడికి వెళ్తే అది లేదు వద్దులే అంటే నిజమే అని అనుకుంటాం. ఎందుకంటే అబద్ధానికి అవాస్తవానికి ప్రూఫ్స్ అవసరం లేదు, నమ్మేస్తాం. అబద్ధకులకు జనకుడు ఎవరు? సాతాను. దే ఆర్ ఇన్సైడర్స్ ఆఫ్ సేటన్. జ్ఞాపకం పెట్టుకొని, వెన్ వీ ఈల్డ్ టు సచ్ కైండ్ ఆఫ్ టీచింగ్స్, వెన్ వీ ఈల్డ్ టు సచ్ కైండ్ ఆఫ్ టెంప్టేషన్స్, వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ సేటన్. మూడవ స్థలం గ్రంబ్లింగ్ది కూడా ఇక్కడ చూద్దాం. మస్సా అనేటటువంటి ప్లేస్. ఈ 99వ అధ్యాయం 22వ వచనం కంటిన్యూషన్లో మాట్లాడతాడు. ఏమంటే మస్సా, యూ టెస్టెడ్ గాడ్, యూ డౌటెడ్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్స్ ప్రొవిజన్. అక్కడ దేని గురించి వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తారు? నీళ్ళ గురించి కంప్లైంట్ చేస్తారు. దే కంప్లైంట్ అబౌట్ వాటర్. అయ్యో ప్రభా ఇంత దగ్గరకు తీసుకొని వచ్చావు కానీ మాకు నీళ్ళు లేవే. ఇఫ్ వీఆర్ బ్యాక్ ఇన్ ఈజిప్ట్, ఎవర్ ఫ్లోయింగ్ స్ట్రీమ్ అక్కడ ఉంటుంది. ఏం రివర్ అది? నైల్ రివర్, వన్ ఆఫ్ ది ప్రిమిటివ్ సివిలైజేషన్స్. అన్ని రివర్స్ నార్త్ నుంచి సౌత్కి అయితే ఇది ఒక్కటి మాత్రం సౌత్ నుంచి నార్త్కి పోతుంది. చాలా విచిత్రం. Have you ever started the origin of river Nile somewhere south? Then it comes up to the Red Sea. అన్ని సీలే రివర్స్ ఏమో పైనుంచి కిందికి వెళ్ళి ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్ సౌత్కి వెళ్తాయి. ఈ రివర్ నైల్ ఒకటే రివర్స్ అన్నట్టు. అక్కడ మాకు చాలా నీళ్ళు ఉండేటివి, స్వీట్ వాటర్ ఉండేది, ఫర్టైల్ ల్యాండ్ ఉండేది. కష్టం ఉండింది, అదొక ఎత్తు, కానీ ఇక్కడంతా సుఖమే ఉండింది. మేము నీళ్ళ కొరకు కష్టపడవలసిన అవసరం లేకున్నటువంటి స్థలంలో నుంచి నీళ్లు లేనటువంటి ఎడారిలో మమ్మల్ని తింపాడని దేవుని వైపున వాళ్ళు గ్రంబుల్ చేస్తారు. ఏది లేదో దాన్ని ఎక్కువగా హైలైట్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ కంప్లైనింగ్ అబౌట్ ల్యాక్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ క్వశ్చనింగ్ ఇఫ్ గాడ్ వాజ్ రియల్లీ విత్ దెమ్. దేవుడు మనతో నిజంగా ఉన్నాడా? కష్టాలు కొరతలు వచ్చినప్పుడు మనం దేవుని నిందించకూడదు. వి నెవర్ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ గాడ్ అబౌట్ దట్. దేవుని క్వశ్చన్ చేసే అవసరం లేదు. హూ ఆర్ వీ టు క్వశ్చన్ గాడ్? అసలు ఎవరు మనం? వి ఆర్ ఆర్డినరీ బీయింగ్స్. వి ఆర్ క్రియేటెడ్ బై గాడ్. And here in book of Exodus also, chapter 17, there is an elaboration of this particular place. మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు మీరు అది చదవచ్చు. Exodus chapter 17 verses 1 to 7. They questioned about God. Is really God with us? When there is a shortage, when there was a scarcity, they were questioning about God's presence in their life. Even it happens to a believer also.
when certain prayers are not answered, we always come to a conclusion saying that maybe God is angry with me, maybe God is not with us. మనం అనుకున్నట్టుగా అక్కడ జరగకపోతే దేవుడు లేడేమో, దేవుడు నన్ను వదిలిపెట్టాడో ఏమో, దేవుడు అసలు నిజంగా ఉన్నాడా, నా జీవితంలో ఈ యొక్క ప్రయాణంలో నిజంగా దేవుడు ఉన్నాడా, ఉంటే ఎందుకు నాకు ఈ షార్టేజ్, why I have to face this scarcity in my life? This is a question that comes to every believer, but we need to bear in mind it is equivalent of questioning God and raging his anger. ఆయనకు కోపము తెప్పించినటువంటి వారం అవుతాం. ఇంకొక ప్లేస్ గురించి కూడా మాట్లాడతాడు ఇక్కడ, కిబ్రోత్ హతావా అనేటటువంటి ప్లేస్. దే వర్ క్రేవింగ్ ఫర్ మీట్. అక్కడ మాంసం గురించి వారికి చింత అన్నట్టు. ఒకటేమో నీళ్ళ గురించి, రెండవది ఆహారం గురించి, వాటర్ అండ్ ఫుడ్. వీటి గురించి ఇన్ నంబర్స్ చాప్టర్ 11 verses 4 to 35, there is a elaborate description about how people were complaining. అక్కడ ఏం చేస్తారంటే, ఇంకా మోజెస్ను అహరోన్ను రాళ్లతో కొట్టి చంపేసే స్కీమ్ పెడతారు వీళ్ళందరూ కలిసి. అసలు వీళ్ళని నమ్మి ఇక్కడికి వచ్చాం. అదే ఐగుప్తులో ఉంటే చేపలు డైలీ తినేవాళ్ళం. కోస్తా ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎప్పుడు అదే ఆశ కదా. ఈ అమెరికాకు వచ్చి ఫ్రీజర్లో పెట్టిన తినాల్సి వస్తుంది. అక్కడైతే డైలీ వద్దన్న ఇంటి వెనక నుంచి ఒకటి పట్టుకొని వచ్చి గ్రిల్ చేసుకునే వాళ్ళము, పులుసు పెట్టుకునే వాళ్ళము. క్రేవింగ్స్. కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు అమెరికాలో లేరు, అరణ్యంలో ఉన్నారు. దెర్ వాజ్ నథింగ్ అట్రాక్టివ్ ఫర్ దెమ్. డాలర్ లేదు అక్కడ, బంగారం లేదు, ఏది లేదు. నో మ్యాన్స్ ల్యాండ్లో ఉన్నారు, కష్టాల్లో ఉన్నారు. దేవుని నమ్మి నడుచుకుంటూ ఉన్నటువంటి జనాంగమే ఇది. దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో పాలిభాగస్తులుగా ఉండి నడుస్తూ ఉన్నటువంటి జన సమూహం ఇది. కొరత రాగానే వారు ఏం చేస్తున్నారంటే దేవుని వైపు క్వశ్చనింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. దేవుడు నిజంగా మనతో ఉన్నాడా? అయ్యో మాకేమి లేకుండా జీవిస్తున్నామే. వారి యొక్క క్రేవింగ్స్ను బట్టి దేవుని యొక్క పనిష్మెంట్కు గురయ్యారు. కొందరు చనిపోతారు అక్కడ క్వెయిల్స్ తిని. God sent some quail and they ate that and they, while eating only they died. కొందరిని చంపేస్తాడు. కొందరినేమో ఊరి బయట అగ్ని వచ్చి వారిని దహించి వేస్తుంది అవుట్స్కర్ట్స్లో. దేవుని కోపం, ఉగ్రత ఆ విధంగా ఉండింది. అనగా దేవుడు ఎన్నో విషయాలను వారికి నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. నా నేచర్ అది కాదు అని వారికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. దిస్ ఈజ్ నాట్ మీ, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ, ట్రై టు లివ్ లైక్ మీ. దట్ ఈస్ వాట్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ గాడ్. అందుకొరకే కదా ఆదాము అవ్వని చేసి దేవుని వలె జీవించాలి. మానవులను దేవుని యొక్క రూపంలో ఆయన సృజించాడు. దేవుని వలె ఉండాలని అన్నిటికీ పేర్లు పెట్టమని అధికారం ఇచ్చాడు. యు నేమ్ ఇట్, యు నేమ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ యూ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. స్వాధీనపరచుకో అని చెప్పాడు. బట్ స్టిల్ దే డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ గాడ్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు టెల్ దెమ్ ఎవ్రీ డే. దే ఫర్గాట్. ఒక్క టెంప్టేషన్ తోటి వారి జీవితం మారిపోయింది. మీరు దేవత లెక్క అయిపోతారనగానే ఆమె పడిపోయింది. ఆల్రెడీ దేవత అనే విషయాన్ని మర్చిపోయింది ఆమె. వి ఆల్వేస్ ఫర్గెట్ దట్ వీఆర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్. మళ్ళీ ఎవరో వచ్చి చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. నువ్వు అక్కడికి వెళ్తే ఇంకేదో అయిపోతావు, ఇక్కడికి ఇది చేస్తే ఏదో అయిపోతావు. ఆల్రెడీ అయిపోయావు, అది గుర్తుంచుకో. యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్. యు ఆర్ ఆల్రెడీ bestowed with the spirit of God. You are already incorporated into the body of Christ. You do not have to be reminded by someone else about that. God is trying to remind these people and teach so many things. Through his anger, he is teaching them. This is how you should not live అని వారికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు, హెచ్చరిక. ఇంకొకటి కాదేశ్ బర్నియా గురించి కూడా ఈ 23-24 వచనాల్లో జ్ఞాపకం చేస్తాడు. ఈ కాదేశ్ బర్నియాలో కూడా రెబెలియన్ అగేన్స్ట్ గాడ్స్ ప్రామిస్ అండ్ పీపుల్ వాంటెడ్ టు చూజ్ అదర్ లీడర్స్ టు రిటర్న్. ఇది చాలా ఎలాబరేట్గా నంబర్స్ 14th చాప్టర్లో ఉంటుంది. ఇన్ నంబర్స్, బుక్ ఆఫ్ నంబర్స్ చాప్టర్ 14, దట్ హోల్ చాప్టర్ స్పీక్స్ అబౌట్ ద స్కీమింగ్, రెబెలియస్ స్కీమ్ ఆఫ్ ది కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మోజెస్, ఏరను వీళ్ళంతా నడిపియని మేము రిటర్న్ పోవడానికి ఒక లీడర్ని ఎన్నుకుంటామంటారు. వి వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు ఈజిప్ట్. There is no point. We trusted God so much and we have experienced lot of scarcity, lot of shortage and lot of gigantic people who are trying to attack us. This is not going to be possible. Let us go back to Egypt. After seeing 10 plagues, after seeing the destruction
of the whole Egyptian kings and their soldiers. After seeing the separation of Red Sea, in spite of witnessing so many wonders and miraculous things, they mistrusted God and they want to go back. In our life journey also, sometimes when everything that is closed, when we experience, we come to a conclusion saying that నేను దేవునిలో లేనప్పుడే చాలా బాగుండింది, నేను దేవునిలో ఉన్నందుకు సాతాను నాకు ఎక్కువ శోధనలు పెట్టేస్తుంది. సో లెట్ మీ ప్లీజ్ సేటన్ ఫర్ సమ్ టైమ్. నేను సాతాను యొక్క కోపమును ఎక్కువ ప్రొవోక్ చేస్తున్నా అనే భ్రమతో జీవిస్తాం. సాతానుకు భయపడిపోతాం అన్నట్టు, కాంప్రమైజ్ కావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. అమ్మో, ఎక్కువ దేవునిలో ఉంటే కూడా కష్టమే, దేవునితో ఎక్కువ ఉంటే కూడా సాతానుడు చాలా ఇబ్బందులు పెడతాడేమో, ఛాలెంజెస్ పెడతాడేమో. లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ద వరల్డ్, లెట్ మీ లీడ్ అ వరల్డ్లీ లైఫ్. ఈ ఒక్కరోజే, ఈ వన్ డే లెట్ మీ లీడ్ ఎ సెక్యులర్ లైఫ్. ఫ్యాంటసీ వరల్డ్లో ఉంటుంది ఒక యాస్పిరేషన్, ఎవ్వరికి కనబడకుండా అందరికీ దూరంగా ఉండి నా ఇష్టానుసారంగా నేను జీవించాలి అనే కోరిక కొందరికి ఉంటుంది. అందుకొరకే ఇంటికి దూరంగా వెళ్ళాలి, ఎవ్వరు తెలియని అక్కడ ఉండాలి. ఇంకా గ్రీన్లాండ్కే పోవాలి మనం, ఎవరు చూడరు అక్కడ, ఎవరు మన పేరెంట్స్ కూడా చెప్పేటోళ్ళు ఉండరు. We always have that fantasy to lead a secular life, ungodly life, a life of our passion. మన కోరికలు తీర్చుకోవాలి అనేటటువంటి భ్రమతో జీవిస్తూ ఉంటాం. నేను దేవునిలో ఉన్నందుకు ఇవన్నీ వదిలిపెట్టాల్సి వస్తుంది. సాక్రిఫైస్ చేసినటువంటి యాటిట్యూడ్ అన్నట్టు. దేవునితో ఉంటే ఇంకా కష్టాలే, ఎప్పుడు ఇదొద్దు అదొద్దు అంటున్నాడని. ఇప్పుడు మన పిల్లలు కూడా, చిన్నపిల్లలు మన ఇంట్లో పెరుగుతూ ఉంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద వర్డ్ మనం ఒకవేళ రికార్డ్ చేసుకుంటే నో అని ఎక్కువ వాడతాం పిల్లలతో. నో, డోంట్ డూ దట్, డోంట్ డూ దట్, డోంట్ డూ దట్. ఇంకా అమ్మమ్మను నాన్నమ్మను వస్తే వాళ్ళు ఏం చెప్పరు కాబట్టి వాళ్ళకు చాలా పాజిటివ్ ఇది ఉంటుంది అన్నట్టు పిల్లలకు, వైఫ్స్. ఎందుకంటే మమ్మీ డాడీ ఎప్పుడు నో 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 అనేది చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూస్తే అమ్మమ్మ నాన్నమ్మ తాతలు వస్తే అంత ఓకే, గో హెడ్, ఏదంటే అదే. సో అదే కోరుకుంటాం అన్నట్టు మనం కూడా. దేవుడు అన్ని ఇదొద్దు అంటుండు, అదొద్దు అంటుండు, ఇంకా వద్దులే. సాతాన్ దగ్గర అయితే ఇంకా ఏమి రెస్ట్రిక్షన్సే లేవు కదా అని కాంప్రమైజ్ అయిపోతూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు కూడా అదే విధంగా కాంప్రమైజ్ అవుతున్నారు. నంబర్స్ చాప్టర్ 14లో చదివితే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే వాంట్ టు రైజ్ అ లీడర్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్ హూ కెన్ లీడ్ దెమ్ బ్యాక్. అప్పుడు దేవుడు నిర్ణయం చేస్తాడు. వీరు ఏమంటాడంటే ఇక వీరు మాత్రం ఈ దేశంలోనికి వెళ్ళరు. ఇన్ని రిబెలియస్ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్, ఇన్ని రెబెలియస్ నేచర్స్, నా ఉగ్రతను వారు రెచ్చగొడుతూ ఉన్నారు. దేవుణ్ణి రెచ్చగొట్టడం అన్నట్టు ఇది. దేవుణ్ణి రెచ్చగొట్టారు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు, దేవుని కోపాన్ని రేపారు, దేవుణ్ణి సవాల్ చేశారు, దేవుడు మాతో ఉన్నాడా అని డౌట్ వారు ప్రొక్లెయిమ్ చేశారు. ఇవన్నీ చూసి దేవుడు ఏమంటాడంటే మీరు మాత్రం ఈ దేశంలోనికి వెళ్ళరు. ఫస్ట్ ఏమంటాడంటే వీళ్ళందరినీ నేను దేవుడు చంపేస్తా అంటాడు, కానీ మోషే మాత్రం అడ్డుపడతాడు. ప్రభువా వీరిని మాత్రం ఇక్కడ చంపితే నీకే చెడ్డ పేరు వస్తుంది. అబ్రాహాంకి ఇచ్చిన వాగ్దానం జ్ఞాపకం చేసుకో, ఇస్సాకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం, యాకోబుకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం. ప్రభువా నీ యొక్క ప్రణాళిక చొప్పున ఇంతవరకు వచ్చాం కదా, ఇప్పుడు నీవు వారి మీద నీ ఉగ్రత చూపిస్తే వారు ఇక్కడ క్షీణించిపోతే, అందరు చనిపోతే నీ నామమునకే అది మహిమకరంగా ఉండదు అని ఆయన ప్రార్థన చేస్తాడు. గాడ్ హర్డ్ దట్ ప్రేయర్. ఇంటర్సెసర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్సెసరీ ప్రేయర్. ఎవరైనా దేవుని ఉగ్రతను లేపితే వారి కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి. ఎవరైనా దేవునికి విరోధమైన కార్యాలు చేస్తే వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. అదే యేసుప్రభు యొక్క టీచింగ్. నీ శత్రువులకు కొరకు నీవు ప్రార్థన చేయాలంటాడు. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ యువర్ ఎనిమీస్ ఇన్ ప్రేయర్. That is what we need to learn in these end times. There are many people who go against God, who rebel against God, who question God, who disobey God, who provoke the anger of God, mistrust, disbelief. We live among these people. Today we pass on so many kinds of mindsets around us. We need to keep up our faith like Joshua and Caleb. ఈ యెహోషువ కాలేబులు మాత్రం వారి విశ్వాసం పోగొట్టుకోలే.
అక్కడి నుంచి మొదలైనటువంటి జనరేషన్ అందరు చనిపోతారు, వీరిద్దరే బ్రతుకుతారు. God punished all other people. They perished in the wilderness. They did not enter the promised land. Only these two people entered the promised land. My dear brothers and sisters in Christ, we need to always look to Christ as how he interceded on behalf of the people who are rebellious against God, who disobey God. క్రైస్తవేతరుల గురించి కాదు, క్రైస్తవత్వం అని చెప్పుకుంటూ దేవునికి విరోధ కార్యాలు చేసే వాళ్ళు అనేకులు ఉంటారు. మేము క్రైస్తవులమని నమ్మించి మనల్ని తప్పుదో పట్టించేటటువంటి వారు కూడా మనతో కూడా ఉంటారు. జాగ్రత్త. We need to be very cautious about that. We need to intercede as how in Hebrews chapter 7 verse 25, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయం 25వ వచనం. We are called to be intercessors like Jesus. చదువుతారండి అది ఒకసారి. ఈయన తన ద్వారా దేవుని యొద్దకు వచ్చి వారి పక్షమున విజ్ఞాపన చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచున్నాడు కనుక వారిని సంపూర్ణముగా రక్షించుటకు శక్తివంతుడై ఉన్నాడు. ఎస్, వారిని సంపూర్ణంగా రక్షించుటకు శక్తివంతమైనటువంటి వాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు. ఆయన తండ్రి అయిన దేవుని యొద్ద మన కొరకు దివారాత్రములు ప్రార్థన చేయుచూ ఉన్నాడు. When we say that I am a follower of Jesus, learn to be an interceder on behalf of suffering communities around you. We need to intercede on behalf of the people who are perishing around us. ఎంతమంది కొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం, ఎంత సమయము ఇతరుల కొరకు మనం కేటాయించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Shall we bow our heads and examine ourselves in our